Hello everyone, welcome to my Belaku Educational YouTube channel. Myself Pradeep. Today we will discuss about royalty accounts. It includes that today's session will include the introduction of royalty accounts, and second one meaning of royalty accounts, and third one types of royalties, and last one is the terms used in royalty accounts. Let us start a royalty account by an example. Here we have here Mr. Akshay is an author. He wrote a book on accounts and he wants to sell it, but he didn't know the marketing strategies, so he met with his one of his friend called Dr. CBK Publications for sell the books, and he agreed to sell it. And Dr. CBK Publications will do all the necessary things which is necessary for sell the books, like printing, marketing, like that. And the author is the owner of book, and he transfer his right to Mr. Dr. CBK Publications for sell it. In return, Dr. CBK Publication will pay some consideration amount or periodical sum to Mr. Akshay. These whole thing will called as royalty. These whole things will called as ರಾಯಲ್ಟಿ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಇದ್ದವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಬರೀತಾರೆ. ಬರೆದಂಥ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ CBK ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪಬ್ಲಿಷರ್ಸನ್ನು ಬೀಟಾಗಿ ಆ ಬುಕ್ಸನ್ನು ಸೇಲ್ ಮಾಡುವಂಥ ರೈಟನ್ನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಡಾಕ್ಟರ್ CBK ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಅಥವಾ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಸೇಲ್ ಆದಂತಹ ಬುಕ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಆಥರ್ಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಅನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ರೈಟ್ ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಥರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ದ ಲೆಸ್ಸಿ to the lessor or landlord for using the coal, stone, mineral. The royalty payable by the publisher to the author of the book for using the copyright, and the royalty payable by the manufacturer to the patentee for using the patent right. And the next one, the meaning of the royalty. The royalty is a consideration payable by the landlord or author or patentee for the right to use a mine, copyright or patent rights in a definite sum for each ton or other unit of mineral raised, or for each copy of the book published, sold, for each article produced or sold. The royalty is a consideration payable to the landlord, author or for the right to use the mine. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈಗಾಗಲೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಿ. ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆರ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಪೇಯಬಲ್ ಬೈ ಯೂಸರ್ಸ್ ಟು ಓನರ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಯೂಸರ್ ಇದ್ದವನು ಓನರ್ಗೆ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು, ಒಂದು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನನ್ನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಓನರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಡ್ಸಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, and if in case the royalty is based on the output, then it will be transferred to production account and manufacturing account and trading account. If in case the royalty is based on the sales, then it will be transferred to production account. Then it will be transferred to profit and loss account. And the next one, types of royalty. Here we have three types of royalty. First one is copyright royalty, second one mining royalty, and third one is patent royalty. And next, the sum of the terms
used in royalty, the terms which is used to understand the term royalty, and that will helpful to you to record the royalty transactions in the books of accounts. Okay, ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ some of the terms which is necessary to understand for record the royalty accounts. Okay, that first one is the royalty. The meaning of royalty has already been explained in the above, that the royalty is a consideration payable by lessee to the lessor for using the right vested with the lessor. ಸೊ ನೋಡ್ರಿ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಡನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ಆಗಲೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಸ್ಲೈಡ್ಗಳಲ್ಲಿ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಓನರ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ಸ್ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅನ್ನೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ, ಹಿಯರ್ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಈಸ್ ದ ಓನರ್ ಆಫ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಹೂ ಗಿವ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ of utilization of such a property to some other person called Dr. CBK Publications on the royalty basis. The owner will be treated as lessor. The owner will be treated as lessor. Here the lessor is a person who transfer his right to other person on the basis of royalty. ಓಕೆ, ರಾಯಲ್ಟಿಯ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರು ತಮ್ಮ ಓನರ್ಶಿಪ್ಪನ್ನು ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ, ಅವರಿಗೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಲೆಸ್ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಂತಂದರೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಅಕ್ಷಯ್ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಸ್ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂವ್ ಆನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಸೈಡ್, one who acquires the right to use the property belonging to landlord, here Mr. Akshay or author, user will be treated as tenant or lessee. User will be treated as, here Dr. CBK Publication will be treated as tenant or lessee. Okay, the landlord is the owner. The landlord is the owner of a mine, land or some property who gives the utilization of such a property to some other person on the basis of royalty. The landlord is a person, one who legal right of a mine or quarries or patent rights or copyrights. Or the owner is a person, one who owns the right to transfer. ಓಕೆ, ಯಾರ ಹತ್ರ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ lessee or a tenant is a person, one who acquires the right to use that property belonging to the landlord or owner. Okay, and the next important term is minimum rent or deed rent or rock rent or plat rent. Okay, it will take some years to raise a reasonable quantity of minerals to sale or number of copies of books sold or articles. So the sum amount is fixed to compensate to the owner of a right as he not benefited with the amount of royalty. Thus the owner is guaranteed with a certain fixed amount. Then ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಓನರ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಬುಕ್ಸ್ಗಳು, ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈ ಬುಕ್ಸೇ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಡನ್ನಾಗಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಸೇಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಈಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಯೂಸರ್ ಆರ್ ಅ ಲೆಸ್ಸಿ ದಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ದಟ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ minimum rent. Here 1 lakh rupees, here 1 lakh rupees will be the minimum rent account, or the owner is entitled to get the fixed amount of minimum rent if in case royalty does not reach this amount. If the actual royalty is more than the minimum rent, then such a royalty has to be paid to ಓನರ್. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಸೇಲ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಒಂದು ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಓನರ್ಗೆ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಲಾಸ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ದಟ್ ಗ್ಯಾರಂಟಿಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆರ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕರಿತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಮಿನಿಮಮ್
ರೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಡಾಕ್ಟರ್ CBK ಪಬ್ಲಿಕೇಶನ್ printed a book on accounts on the minimum rent of rupees 1 lakh. Here the minimum rent which is fixed by the lessor and lessee on the basis of agreement. For annum, the royalty being payable at rupees 1 per book. ಒಂದು ಬುಕ್ಸಿಗೆ ಎಷ್ಟರಂತೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಇಲ್ಲಿ 1 ರೂಪೀಸ್ದಂತೆ ಲೆಸ್ ಇದ್ದವನು ಲೆಸ್ಸರ್ಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ. ಪರ್ ಬುಕ್ ಸೋಲ್ಡ್ in the first year of a publication, Dr. CBK publication sold 1,20,000 copy of books, and in the second year the number of sold books fell down to 85,000 only. The amount of royalty will be payable as under. The minimum rent or royalty payable in the first year, 1,20,000 books at the rate of rupees 1 per book, the royalty will be 1,20,000. The minimum rent which was fixed by the both parties is rupees 1 lakh, but the amount payable to landlord is rupees 1,20,000, because the royalty is more than the minimum rent. That's why the royalty will be payable to landlord of rupees 1,20,000. But in case of a second year, the books sold falls down to rupees 85,000 books into at the rate of 1 per book, rupees 85,000 is the royalty. The minimum rent which was fixed by both the parties is rupees 1 lakh. The royalty is less than the minimum rent, so the minimum rent will be treated as a royalty, then the minimum rent will be payable to landlord. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನೋಡಿರಿ, ಇನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1,20,000 ಬುಕ್ಸನ್ನು 1,20,000 ಸೇಲ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಓನ್ಲಿ 85,000 ಮಾತ್ರ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ 85,000 ಬದಲಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದರ rupees 1 lakh, ಅದನ್ನು ಏನಂತ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತೇಳಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನೇ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, the next one is short workings. When the actual royalty is less than the minimum rent, then the difference between the two is called as short working or redeemable deed rent account. If the calculated royalty is rupees 85,000, ಈಗಾಗಲೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿದ್ದೀವಲ್ಲ, the calculated royalty is 85,000 in the second year as per sale of books based on the last example, but the royalty payable is rupees 1 lakh, that minimum rent amount that will be payable to landlord if in case the royalty is less than the minimum rent. So the short working will be 1 lakh of minimum rent minus 85,000 of royalty is 15,000. ಅಲ್ಲಿ 25,000 ಆಗಿದೆ, 25,000 ಅಲ್ಲ, ಅದು 15,000 ಅಂತ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿದೆ 85,000 ಮಾತ್ರ ಆಗಿದೆ ರಾಯಲ್ಟಿ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನೇ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಇಯರ್ ಈಸ್ 85,000. ಸೊ ದೆನ್ ದ 1 lakh minus 85,000 rupees 15,000 ಈಸ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರ ಮಧ್ಯೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನೇ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ when the actual royalty is less than the minimum rent. ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಏನು ಪೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಲ್ಲ ಅದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ಗಿಂತ ಲೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಟೂ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಅದನ್ನೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ದ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೀರಿಯಡ್ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ less for so many reasons without any fault of a user. Still he had to pay the minimum rent to owner. So the compensate him to owner will allows to recovery of such a short working of the earlier years to excess royalty earned over and above the minimum rent to ensuring year. ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಇಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇದ್ದಾಗ ದಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲಾಸ್ಡ್ ಟು ಹೂಮ್? Dr. CBK publication or
ಲೆಸ್ಸಿ. ಅದು ಲೆಸ್ಸಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಓನರ್ ವಿಲ್ ಅಲೋಸ್ ಹಿಮ್ ಟು ರಿಕವರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಮೌಂಟ್ ಇನ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ವೆನ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಕೆಳಗಡೆ, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್, ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾಲಮ್ ದ ಇಯರ್ ಕಾಲಮ್, ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾಲಮಲ್ಲಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಮ್ಮದು 1,20,000, 1,20,000, 85,000, 1,30,000. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಕಾಲಮ್ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಟ್ ದ ರೇಟ್ ಆಫ್ rupees 1 of is 1,20,000, 85,000 and 1,30,000. The minimum rent which is fixed if in case the royalty does not reach the amount. Okay, that is 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh. Okay, that will be fixed in the 3 years. Okay, the next column is short working column. Short working means the actual royalty is less than the minimum rent, then the difference between the two is called as ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲೇನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೆಫಿಸಿಟ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಅನ್ನೋದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು 1,20,000 ಇದ್ದದ್ದು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಆಫ್ rupees 1 lakh ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ 1,20,000. ಇಂದ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 1,20,000 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರ್ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 85,000 ಇದೆ. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಇದೆ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆನಾ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 1 ಲಕ್ಷ ರೂಪೀಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, when the actual royalty is less than the minimum rent, and the actual royalty is less than the minimum rent. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 85,000 ಇದೆ. 85,000 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಲೆಸ್ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಆಫ್ rupees 1 lakh. ಸೊ 1 lakh ಲೆಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸನ್ನು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೇನಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ rupees 15,000, 15,000 ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದೇನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ, ಇಲ್ಲಿ ಅಮೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಪೇ ಮಾಡಬೇಕು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ಗೆ ಅಂತಂದರೆ 1 ಲಕ್ಷ. ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದೆನ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಸೊ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಯಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್. ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಆರ್ ಥರ್ಡ್ ಇಯರ್ 1,30,000 is the royalty and the minimum rent is 1 lakh, which is more than the minimum rent. Okay, the royalty is more than the minimum rent of rupees 30,000. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 1,30,000 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ರಾಯಲ್ಟಿ ಇರೋದು. ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ rupees 1 lakh ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಅಂತಂದರೆ 30,000 ರೂಪೀಸ್ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, 30,000 ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. 30,000 ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಯಾವುದಕ್ಕಿಂತ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ಗಿಂತ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರಲ್ಲಿ 15,000 ನಮಗೇನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಲಾಸ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆ ಲಾಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ 30,000 ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಟೆಂಟ್ ಇದ್ದವನು ಲೆಸ್ಸಿ ಇದ್ದವನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಈಗ ಅವನು 15,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಔಟ್ ಆಫ್ 1,30,000 ದೆನ್ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ rupees 1,15,000 ಓನ್ಲಿ, ಬಿಕಾಸ್ ದ 15,000 that short workings will recover out of 1,30,000. 1,30,000 ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ 15,000 ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ 1,30,000 minus 1,15,000. ಸೊ ದ ಅಮೌಂಟ್ ಪೇಬಲ್ ಟು ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲಾರ್ಡ್ ಈಸ್ rupees 1,15,000. If in case in the short workings cannot be recouped or can't be recouped fully within the period allowed, such a unrecouped short working is treated as loss to user that transfer to P&L account. If in case the short working cannot be recouped within a given period, then that short working will be treated as the loss. Then it will be transferred to P&L account. Okay, P&L account ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಶಾರ್ಟ್
ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈಟ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ ದ ಇಯರ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಟೈರ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ರಾಯಲ್ಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕವರೇಬಲ್ ಇನ್ ದ ಆಲ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತಂದರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ 3 ವರ್ಷ ಇತ್ತು ಹೌದಾ, ಈ 3 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆದರೆ ಆ 3 ವರ್ಷದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿಯನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಬಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಅ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೆನ್ ದ lessee can recoup short working within a certain period for the date of lessee. ಇಲ್ಲೇನು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಗಿವನ್ ಅ ಪೀರಿಯಡಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಸ್ಟೇಟೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಕ್ಯೂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ 5 years ಆಫ್ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ದೆನ್ ದ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಕ್ಯೂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದೋಸ್ ಸಬ್ಸಿಕ್ವೆಂಟ್ ಇಯರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲಿ 5 ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದರೆ ಆ 5 ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ಆ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನು ರಿಕವರಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಫ್ ದೇರ್ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಎನಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ರಿಕ್ಯೂಪ್ಟೆಡ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಲಾಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್ ಟು P&L ಅಕೌಂಟ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ 5th year. ಆ ಇಯರ್ ಎಂಡ್ ಆದ ನಂತರ ಯಾವುದು ರಿಕವರಿ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗು ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ P&L ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫೈಡ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ವೆನ್ ದ lessee can recoup short working of any years during the next following years as per the ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇಯರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ ಅಗ್ರಿಮೆಂಟ್ ಫ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಇಯರಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ದ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಇಯರ್ 2000 ಈಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಕ್ಯೂಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಫಾರ್ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 2003. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ 2000 ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗನ್ನು ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2000 ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯಾವಾಗ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 2003ಯಲ್ಲಿ ರಿಕ್ರೂಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2001 ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 2001 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 2000 ಆಗಿದ್ದನ್ನು 2003ಯಲ್ಲಿ ರಿಕವರಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ 2001 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 2001 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ದ 2001 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು 2000 ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 2001 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ 2001 ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಕ್ರೂಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2004. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ 2004 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವ್ರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3 years ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 4 years ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಿಕವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಇಯರ್ ಆಫ್ 2005 ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ರಿಕವರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನು ನೀವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಮ್ ಬಿಡ್ಸಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆವಾಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ strike or lockouts. Due to a strike or lockouts, the work will be stopped during the period and naturally the output will be reduced in the year or a period. Therefore, it is generally for recruitment of a short working, then the short working will be recruited during those strike period or lockouts. It will be reduction of a minimum rent in the proportion of the shortage of a work or on the basis of fixed percentage or on the basis of by a fixed amount in the year of stoppage. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಲಾಕೌಟ್ಸ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫೈರ್ ಆದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫ್ಲಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದರೂ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ದರೆ ಆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆದಂತಹ ಇಯರ್ಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ
ಶಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮತ್ತು ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತಂದರೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮನಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟು ಮಂತ್ಸ್ವರೆಗೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ಗೆ ಸ್ಟಾಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಇಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 1,00,000 ರೂಪೀಸ್ ಇತ್ತಿದ್ದನ್ನು 1 ಲ್ಯಾಕ್ ರೂಪೀಸನ್ನು ಇಂಟು ಎಷ್ಟು ಮಂತು, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 3 ಮಂತ್ಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗಿದ್ರೆ 12 ಮೈನಸ್ 3 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 9 ಮಂತ್ಸ್. 9 ಮಂತ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 12, ಇದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆ್ಯಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್. ಅದನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ರೆಂಟ್ ಅದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಆದಾಗ, ಲಾಕೌಟ್ಸ್ ಆದಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ದ ಲಾಸ್ಟ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಶೇರ್, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲೈಕ್ ಫಾರ್ ಫರ್ದರ್ updates. Thanks to all.